Hello students, I welcome you all in this practical lecture of pharmacognosy. So in previous practical lecture we had completed experiment number 11, that is to study the morphological and microscopical characteristics of Ipecacuanha root, right? So in this practical lecture we will proceed for the next practical, that is experiment number 12. So this experiment number 12 which comes under the morphological and microscopical study for the major drug, right? So in today's practical lecture we will see the major drug, that is Nux vomica seed, okay? And this Nux vomica seed we had completed into the theory part, into the drug acting on the nervous system, right? So in this practical session we will see the morphological and microscopical characteristics which is associated with this Nux vomica seeds, okay? म्हणजे ह्या प्रॅक्टिकलमध्ये आपण नक्स वोमिका सीड्स जे आहेत त्यांचा मॉर्फॉलॉजिकल स्टडी करणार आहे, त्याचा कलर, ओडर, टेस्ट, एक्स्ट्रा फीचर्स आणि त्याच्यानंतर आपण त्याचे सेक्शन कट करून अंडर मायक्रोस्कोप आपण त्याचं ऑब्झर्वेशन करणार आहोत आणि कोणत्या कोणत्या कॅरेक्टरिस्टिक्स ज्या आहेत विच इज असोसिएटेड विथ दिस नक्स वोमिका सीड त्या आपण इथे या प्रॅक्टिकल लेक्चरमध्ये बघणार आहोत, ओके? So aim for this experiment number 12 is to study the morphological microscopical characteristics of Nux vomica seed, okay? So we need requirements for this experiment. Apparatus we need microscope, watch glass, camel hair brush, glass slides, cover slip, beaker, dropper, filter paper, forceps, test tube holder, tripod stand, wire gauze, dissecting needle, sharp razor, etc. Okay, so all this apparatus we need for this practical. Chemicals we require, that includes fluoroglycinol, concentrated hydrochloric acid, dilute iodine solution, concentrated sulfuric acid, glycerin, Sudan red 3. Then crude drug, as usual we need the Nux vomica seeds, right? Then this is the image that shows the Nux vomica seed here. So first image in which Nux vomica seeds are seen, then second image that is Nux vomica plant, okay? So this is the plant of this Nux vomica seeds, okay? So seed parts आहे which is present into the fruits, okay? So हे तुम्हाला इथे ऑरेंज रेड कलरचे जे फ्रूट्स दिसतात त्याच्या आतमध्ये हे सीड्स जे आहेत ते प्रेझेंट असतात, ओके? Next we will see the pharmacognostic scheme which is related with this Nux vomica seed. So synonym for this Nux vomica seed in English kuchla, in Hindi kuchla, and in Sanskrit it is vishamushti, okay? So here it is mentioned the synonym, many more synonym mentioned over here that include Nux vomica seed, kuchla in Hindi, then poison nut, vomit nut, bacillus buttons, dog buttons, quaker buttons, Siemens trichinus, okay? So these are the synonym. Also in English it is an kuchla, in Hindi it is an kuchla, and in Sanskrit it is an vishamushti. So those are the synonym for this Nux vomica seed. Next is biological source, okay? So it consists of dried ripe seeds of Strychnus nux vomica belonging to family Loganiaceae, and it contains not less than 1.2% of strychnine, okay? So कोणत्या प्लांट व्हरायटीपासून हे नक्स वोमिकाचे सीड्स कलेक्ट केले जातात, तर स्ट्रिचनस नक्स वोमिका बिलॉंगिंग टू फॅमिली लोगॅनियासी, ओके? So this is the synonym and biological source which is associated with this Nux vomica seed, okay? Next part is that morphological characteristics, that is macroscopy, okay? So organoleptic characters that include seeds, color, extra features which is associated with these seeds. Just wait. So organoleptic characteristics which is associated with this Nux vomica seed: color, that is gray or greenish gray, odor, odorless, taste which is extremely bitter in taste, and extra features which is associated with this Nux vomica seed. If you see the surface of this Nux vomica seed चा जर आपण surface बघितला तर तो कसा असतो, सिल्की
लाईट असतं. ओके, जसं वेल्वेटचं कापड असतं तसं त्याचा सरफेस असतो सिल्की, रॅडियली अरेंज्ड, डेन्सली कवर्ड, क्लोजली अप्रेस्ड, युनिसेल्युलर लिग्निफाईड कवरिंग ट्रायकोम्स आर देअर. ओके, मग त्याचा सरफेस जो आहे तो सिल्की स्मूथ असा कशामुळे असतो? बिकॉज त्याच्या सरफेसवर ट्रायकोम्स प्रेझेंट असतात. ओके, so trichomes are nothing but the hair projection, hair like projection, right? So they are radially arranged, densely covered, closely appressed and unicellular which is lignified in nature. ओके, म्हणजे जेव्हा आपण स्टेनिंग रिएजंट सोबत ट्रीट करू त्यांना तेव्हा त्यांना स्टेन येतं, म्हणजे त्यांना पिंक कलर त्यांना ऑब्झर्व होतं. राईट. सो सीड्स आर एक्स्ट्रीमली हार्ड. वेट ऑफ 100 सीड्स इज 120 to 208 ग्रॅम. ओके, सो ह्याचे जर सीड्स बघितलं तर ते हार्ड असतात आणि जर आपण 100 सीड्सचं जर वजन केलं तर ते 120 ते 208 ग्रॅम एवढं त्या सीड्सचं वजन होतं. राईट. सो दिस इज द एक्स्ट्रा फीचर विच इज असोसिएटेड विथ सीड्स. ओके, इफ यू सी द शेप, ओके, सो इफ यू सी द शेप ऑफ द सीड्स, शेप इज डिस्क शेप. ओके, सो सीड्सचा तुम्ही जर शेप इथे तुम्हाला दिसत आहेत सीड्सची इमेज, त्याचा जर शेप तुम्ही बघितला तो कसा आहे, जसं डिस्क असते लाईक, सो त्या डिस्क शेप्ड सीड्स आहेत ते. अँड फ्रूट जर आपण इथे बघितले तर ते कसे आहेत, ग्लोबुलर आहेत. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसते की फ्रूट असे फोडल्यानंतर आतमध्ये आपल्याला असे सीड्स मिळणार आहेत. ओके, साईज, so seeds are 10 to 30 mm in diameter, 3 to 5 mm in thickness. Fruits are 3 to 5 centimeter in diameter. Okay, and margin is rounded. Okay, so this is the morphological characteristics which is associated with this Nux vomica seed. Okay, next part is that chemical constituents. Okay, so chemical constituents, it contains 1 to 1.5% of indole alkaloids. Okay, so alkaloids are the active chemical constituents which are present into the Nux vomica seed. Okay, chiefly which alkaloid is present? That includes the strychnine and brucine. Okay, so these two active chemical constituents which is alkaloidal in nature which is present into the Nux vomica seed. Okay, so this Nux vomica seed which chiefly contains the strychnine and brucine. So brucine is chemically dimethoxystrychnine. So brucine it is nothing but म्हणजे आपण जर स्ट्रिचनिन आणि ब्रुसिनचं स्ट्रक्चर जर कंपेअर केलं तर ब्रुसिन इट इज केमिकली अ डायमिथॉक्झी okay, means dimethoxy group is attached to the strychnine basic structure and it is known as brucine. Okay, other alkaloids which is present in the minor quantity that include the alpha colubrin, beta colubrin, protostrychnine, N-oxystrychnine, pseudostrychnine, isostrychnine, strychnicine, vomicine, novacine and icazine. Okay, so these are the alkaloids which is present into the Nux vomica seeds. Okay, so these are the other alkaloids which is present into the minor quantity, right? So it also contains the glycosides, loganin, chlorogenic acid and about 3% of fixed oil which is present into that Nux vomica seed. Okay, so Nux vomica seeds मध्ये आपण जर केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट बघितले तर अल्कलॉइड्स आर द ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स विच इज प्रेझेंट इन टू दिस Nux vomica seed. Major alkaloids that include the strychnine and brucine, right? And other alkaloids which are present into the minor quantity that include alpha colubrin, beta colubrin, protostrychnine, N-oxystrychnine, pseudostrychnine, isostrychnine, strychnicine, vomicine, novacine and icazine. Okay, also contains glycosides, loganin, chlorogenic acid and about 3% of fixed oil present into the Nux vomica seeds. Okay, next part is that uses. Okay, so CN is stimulant, mainly spinal stimulant. As we know that this Nux vomica seed we studied under the theoretical part into the drug acting on nervous system. Okay, so हा चॅप्टर आपण थेअरीमध्ये कंप्लीट केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण Nux vomica seeds इन डिटेल बघितलेले आहेत. ओके, सो मेजर यूज ऑफ दिस Nux vomica seed that is इट्स ॲक्ट्स ॲज अन CNS स्टिम्युलंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर स्टिम्युलंट इफेक्ट शो करतात. मेनली इट इज अन स्पायनल स्टिम्युलंट. ओके, सो इट शोज देअर इफेक्ट ऑन द spinal cord and it causes the stimulation of that spinal cord. Okay, also it possesses the aphrodisiac property. Okay, so aphrodisiacs are nothing but the agent which increases the desire of sex. Okay, then used as an beta stomachic and tonic. Another use of this Nux vomica seed, it is used as an beta stomachic and tonic. Okay, so as we know that the taste of this Nux vomica seed is extremely bitter, right? So
Due to their bitter taste, it is used as a bitter stomachic and bitter tonic. Okay. Then also it is used for the respiratory stimulant in cases of poisoning. Okay. सो पॉयझनिंग्समध्ये की अशा पॉयझनिंग केसेसमध्ये की जिथे रेस्पायरेटरी सिस्टीमचं काम जे आहे ते डिप्रेस झालेलं असतं, कमी झालेलं असतं, अशा पॉयझनिंगच्या केसेसमध्ये नक्स वोमिका सीड्स आहे विच शोज देअर इफेक्ट ऑन द रेस्पायरेटरी सिस्टीम अँड दे कॉजेस द स्टिम्युलेशन ऑफ दॅट रेस्पायरेटरी सिस्टीम. ओके. मग पॉयझनिंग केसेसमध्ये जिथे रेस्पायरेशन लो झालेलं आहे तिथे ते रेस्पायरेशन इन्क्रीज करायचं काम हे नक्स वोमिकाचे सीड्स करतात. ओके. सो त्याच्यामुळे त्यांना रेस्पायरेटरी स्टिम्युलंट म्हणून पॉयझनिंगच्या केसेसमध्ये यूज केलं जातं. ओके. Then another use is that stimulate cardiovascular system and increases blood pressure. Okay. Also it shows stimulant effect on the cardiovascular system. हार्टचं जे फंक्शन आहे ते सुद्धा इन्क्रीज करायची कॅपॅबिलिटी नक्स वोमिकाच्या सीड्समध्ये आहे अँड देअर बाय द इन्क्रीजेस द ब्लड प्रेशर. ओके. सो दीज आर द सर्टन युजेस विच इज असोसिएटेड विथ दिस nux vomica seeds. Okay. So main uses that include bitter stomachic, spinal cord stimulant, nerve tonic, aphrodisiac, respiratory stimulant in case of poisoning, and also it stimulates the cardiac system and increases the blood pressure. Okay. Next is allied drugs. Okay. So which are the allied species for this nux vomica seed? First is ignitus bean. Okay. That is Strychnus igniti. Okay. And second is Strychnus valleychina. So two species which is used as an allied drug for this nux vomica seed, Strychnus valleychina, which having a comparable alkaloid content as compared to the original drug. Okay. And another species that includes the Strychnus igniti, which contains 3% alkaloids, of which 60% is strychnine. ओके. ह्याच्यामध्ये टोटल 3% अल्कोलॉइड प्रेझेंट असतात आणि त्याच्यातले 60% जे आहे ते मेजर पार्ट जो आहे तो स्ट्रिचनिनचा असतो. राईट. सो देअर आर द टू व्हरायटीज or two allied drug for this nux vomica seed, Strychnus valleychina and Strychnus igniti. Okay. Then next is adulterants. Okay. So two varieties are used as an adulterant for this nux vomica seed. First is Strychnus potatorum and second is Strychnus nux blanda. Okay. So these two plant species which is used as an adulterant for this nux vomica seed. So that includes Strychnus potatorum and Strychnus nux blanda. Okay. So these are the allied varieties and adulterant for the nux vomica seed. Okay. So allied drugs जर आपण बघितले तर Strychnus valleychina आहे, Strychnus igniti आहे, and adulterants that includes the Strychnus potatorum and Strychnus nux blanda. Okay. Next part is that नक्स वोमिका मार्केटेड प्रिपरेशन्स. ओके. मग नक्स वोमिकाचे मार्केटेड प्रिपरेशन्स कोणते कोणते आहेत तर 3 मार्केटेड प्रिपरेशन्स नक्स वोमिकाचे अवेलेबल आहेत. फर्स्ट इज नक्स वोमिका लिक्विड एक्स्ट्रॅक्ट, देन सेकंड इज प्रिपेर्ड नक्स वोमिका अँड थर्ड इज टिंचर नक्स वोमिका. ओके. अँड ऑल दिस प्रिपरेशन्स आर यूज्ड फॉर द डायजेशन प्रॉब्लेम, नर्व डिसऑर्डर्स, त्याच्यानंतर रेनॉल्ड्स डिसीज. ओके. So certain disorders in which this different preparations of this nux vomica is used, that includes nux vomica liquid extract, prepared nux vomica and tincture nux vomica. Okay. The next part is that procedure. Okay. त्याच्यानंतर आपण फायनल प्रोसिजर बघणार आहोत की नक्स वोमिकाचे सीड्स जे आहेत त्याच्यापासून TS कसा प्रिपेअर केला जातो. सो फर्स्ट प्रोसिजर इन विच फर्स्ट पॉईंट इज प्रिपरेशन ऑफ सॅम्पल. ओके. सो एखादा प्रिपरेशन आपल्याला त्या ड्रगचं करायचं असेल फॉर द सेक्शन कटिंग, सो फर्स्ट आपल्याला करायला लागतं बॉइलिंग ऑफ दॅट सॅम्पल. राईट. सो ते सॅम्पल जे आहे त्याला बॉईल करून प्रिपेअर केला जातं फॉर द सेक्शन कटिंग. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दॅट इज प्रिपरेशन ऑफ सॅम्पल. देन नेक्स्ट इज दॅट सेक्शन कटिंग प्रोसेस. ओके. सो सेक्शन कटिंगसाठी काय केलं जातं, ते जे बॉईल झालेले नक्स वोमिकाचे सीड्स आहेत ते घ्यायचे आहेत. ओके. आणि त्याला ट्रान्सवर्सली कट द्यायचे आहेत. ओके. आणि असे सेक्शन्स जे आहेत ते आपल्याला काय करायचे आहेत, स्टेन करून मग अंडर मायक्रोस्कोप आपल्याला त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. राईट. सो असे फाईन TS कट करून आपल्याला वॉच ग्लासमध्ये टाकायचे आहेत की ज्याच्यामध्ये वॉटर आहे. ओके. त्याच्यातला एकदम फाईन TS आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे विथ द हेल्प ऑफ ब्रश आणि त्याच्यानंतर आपल्याला त्याला स्टेनिंग सोल्युशनमध्ये डीप करायचं आहे फॉर 2 to 3 मिनिट. राईट. सो कोणतं स्टेनिंग रिजंट आपण यूज करतो फॉर दिस सेक्शन स्टेनिंग, that is concentrated hydrochloric acid and fluoroglycerol. Okay. So this
two microchemical reagents were used for the staining purpose, and we take these reagents in the concentration of 1:1. Okay, so 1:1 रेशोमध्ये आपल्याला हे दोन्ही रिएजंट घ्यायचे आहेत. मीन्स सेम क्वांटिटीमध्ये दोन्ही रिएजंट आपल्याला घ्यायचे आहेत. जर 2 ml आपण कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड घेतलं तर 2 ml त्याच्यामध्ये फ्लोरोग्लिसनॉल ॲड करायचा आहे. राईट. सो अशा स्टेनिंग रिएजंटमध्ये आपल्याला तो फाईन TS जो आहे तो 2 ते 3 मिनटासाठी स्टेनिंगसाठी ठेवून द्यायचा आहे. राईट. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला तो जो TS आहे स्टेन झाल्यानंतर आपल्याला तो वॉटरमधून पुन्हा वॉश करून घ्यायचा आहे. ओके. का वॉटरमध्ये वॉश करायचं आहे, कारण का जर एक्सेस स्टेन क्वांटिटी त्या TSमध्ये प्रेझेंट असेल तर ती वॉश आउट होऊन जाते. ओके. आणि त्याच्यामुळे TS जो आहे तो आपण क्लिअरली इझिली मायक्रोस्कोपमधून ऑब्झर्व करू शकतो. राईट. सो त्याच्यामुळे वॉटरमधून पुन्हा आपल्याला तो TS वॉश करून घ्यायचा आहे आणि असा TS आपल्याला क्लीन स्लाईडवर प्लेस करायचा आहे विथ द हेल्प ऑफ ब्रश. ओके. सो स्लाईडवर TS प्लेस केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, 2 to 3 ड्रॉप्स वॉटरचे ॲड करायचे आहेत ऑन द TS, and then we have to place our cover slip with the help of forceps very carefully on the TS. right. So cover slip place करताना we have to take precaution that we अवॉइड द एअर बबल्स. राईट. आणि जर एअर बबल्स चुकून आले त्या TSमध्ये तर आपल्याला काय करायचं आहे, ते एअर बबल रिमूव्ह करायचे आहेत. मग आपण एअर बबल कसे रिमूव्ह करतो, आपल्याला काय करायचं आहे की ती जी कवर स्लिप आपण ठेवलेली आहे ती स्लाइटली लिफ्ट करायची आहे आपल्याला, आणि मग लिफ्ट केलेल्या बाजूमधून आपल्याला पुन्हा ड्रॉपरने थोडं वॉटर ॲड करायचं आहे. वॉटर जिथपर्यंत ॲड करायचं जिथपर्यंत ते एअर बबल्स टोटली रिमूव्ह होऊन जाणार नाहीत. ओके. त्याच्यानंतर केअरफुली आपल्याला ती कवर स्लिप प्लेस करायची आहे. एक्सेस वॉटर ज्या स्लाईडवर प्रेझेंट असेल ते आपल्याला वाईप करून घ्यायचं आहे विथ द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर. राईट. आणि अशी क्लीन स्लाईड आहे विच इज रेडी फॉर द माउंटिंग. राईट. माउंटिंग प्रोसेस कशी करायची आहे, ही स्लाईड जी आहे ती मायक्रोस्कोपच्या स्टेजवर फिक्स करायची आहे विथ द हेल्प ऑफ क्लिप. त्याच्यानंतर आपल्याला आयपीसचे लेन्सेस ॲडजस्ट करायचे आहेत विथ द हेल्प ऑफ फाईन ॲडजस्टमेंट स्क्रू, कोर्स ॲडजस्टमेंट स्क्रू काय करायचं आहे, आपल्याला फोकसिंग करून घ्यायचं आहे. ओके. आणि क्लिअर मायक्रोस्कोपमधून आपल्याला त्या TSचा क्लिअर व्ह्यू जो आहे तो फोकस करायचा आहे, आणि मग आपल्याला त्या TSमध्ये कोणत्या कोणत्या लेयर्स दिसत आहेत ते आपल्याला ड्रॉ करायचे आहेत. लेयर्स डायग्राम ड्रॉ करायचे आहे. अँड देन वी हॅव टू स्टडी द डिस्क्रिप्शन पार्ट विच इज रिलेटेड विथ दिस मायक्रोस्कोपी. ओके. सो तुम्ही जेव्हा मायक्रोस्कोपमधनं नक्सवोमिकाचा TS बघणार आहात तेव्हा तो आपल्याला असा दिसतो. ओके. सो हा जो पार्ट आहे वरती तुम्हाला जे हेअर लाईक प्रोजेक्शन दिसतंय ते काय आहेत, त्याचे ट्रायकोम्स आहेत. ओके. आणि हे जे ट्रायकोम्स आहेत ते TSमध्ये पिंक कलरने स्टेन होतात. ओके. देन नेक्स्ट लेअर तुम्हाला दिसते 2 ते 3 लेयर्स आहेत विच इज ॲन पॅरेनकायमा लेअर. देन नेक्स्ट पार्ट आहे सीड आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये एंडोस्पर्म प्रेझेंट असतं. ओके. सो दिस इज द एंडोस्पर्म लेअर, की त्याच्यामध्ये काय काय आहे, अल्युरॉन ग्रेन्स आहेत सेल्समध्ये, प्लाझ्मोडेस्माटा आहे, ऑइल ग्लोब्युल्स आहेत. ओके. मग हे सगळे कोणते कोणते कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, कोणते कंपोनंट्स आहेत, त्यांच्या कोणत्या कोणत्या डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट आपल्याला त्याच्याशी रिलेटेड आहे तो आपण आता इथे बघणार आहोत. ओके. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ नक्सवोमिका TS. नाउ वी विल सी एव्हरी पार्ट which is associated with this Nux-vomica TS. So this Nux-vomica TS which contains the 2 layers. Okay. First is testa and another is endosperm. Okay. So पहिली जी लेअर आहे ती टेस्टा आहे. मग टेस्टामध्ये कोणत्या कोणत्या येतात पार्ट, दॅट इन्क्लूड लिग्निफाईड ट्रायकोम्स, इपिडर्मल सेल अँड कोलॅप्स्ड पॅरेनकायमा. ओके. म्हणजे हे जे ट्रायकोम्स आहेत त्याच्यानंतर इपिडर्मल सेल्स जे आहेत ट्रायकोम्सच्या खाली, आणि त्याच्या खाली आपल्याला कोलॅप्स्ड पॅरेनकायमाची एक लेअर दिसते. राईट. सो दिस 3 पार्ट आर कन्स्टिट्यूट विथ दिस टेस्टा. ओके. अँड नेक्स्ट रिमेनिंग जो इथे तुम्हाला खाली पोर्शन दिसतोय विच इज ॲन एंडोस्पर्म लेअर. ओके. अँड दिस एंडोस्पर्म लेअर विच कंटेन्स द प्लाझ्मोडेस्मा, अल्युरॉन ग्रेन्स अँड ऑइल ग्लोब्युल्स. ओके. नाउ वी विल सी वन बाय वन. सो टेस्टामध्ये फर्स्ट आपल्याला बघायचं आहे लिग्निफाईड ट्रायकोम्स. ओके. सो इथे जे हेअर लाईक प्रोजेक्शन तुम्हाला दिसत आहेत ते बघायचे आहेत लिग्निफाईड ट्रायकोम्स. सो दिस लिग्निफाईड ट्रायकोम्स विच आर थिक वॉल्ड, बेंट अँड ट्विस्टेड. लिग्निफाईड ट्रायकोम्स, सो लिग्निफाईड असल्यामुळे काय होणार आहे, ते पिंक कलरने स्टेन होणार आहेत. ओके. इमर्ज फ्रॉम द इपिडर्मिस पॅरलल टू वन डायरेक्शन. ओके. सो तुम्हाला जर त्यांची डायरेक्शन दिसली तर ते कसे आहेत, एकाच डायरेक्शनमध्ये आहेत, एकमेकाला पॅरलली अरेंज झालेले आहेत, एकाच डायरेक्शनमध्ये त्यांचा फ्लो आहे. राईट. अँड दे आर जनरेटेड थ्रू द इपिडर्मल सेल्स. ओके. सो इपिडर्मल सेल्सची ही लायनिंग आहे त्याच्यातून हे काय झालेले आहेत, जनरेट झालेले आहेत. ओके. सो दिस लिग्निफाईड ट्रायकोम्स विच आर थिक वॉल्ड, बेंट, ट्विस्टेड, lignified trichomes and emerge from the epidermis and parallel in one direction. Okay.
सो आपण जर ह्यांची लिग्निफाईड ट्रायकोम्सची जर आपण लेंथ बघितली तर 600 to 1000 मायक्रॉन एवढी त्यांची लेंथ आहे अँड डायमीटर इज अबाउट 25 मायक्रॉन. ओके. देन इपिडर्मल सेल्स. सो दिस इपिडर्मल सेल्स सिंगल लेअर फॉर्म lignified trichomes, large thick walled and oblique linear pits which is the base of microns. ओके. सो ट्रायकोम्सचा जो बेस आहे त्याला इपिडर्मल सेल्स लेअर असं म्हटलं जातं विच इज सिंगल लेअर सेल्स. लिग्निफाईड ट्रायकोम्स त्याच्यातून जनरेट होतात अँड लार्ज थिक वॉल्ड विथ ऑब्लक लिनियर पिट्स आर प्रेझेंट इन टू द इपिडर्मल सेल लेअर. ओके. सो ट्रायकोम्सच्या बेसला जी सिंगल लेअर तुम्हाला दिसते सेलची विच इज ॲन इपिडर्मल सेल लेअर. ओके. आणि त्या इपिडर्मल सेल लेअरच्या खाली तुम्हाला जे 2 ते 3 सेलच्या लायनिंग्स दिसत आहेत विच इज द collapsed parenchyma cells. Okay, so this collapsed parenchyma cells which is in two layers. Okay, so सेल्सच्या 2 लेयर्सने बनलेली आहे. कोणत्या सेल्सच्या लेअरने तर पॅरेनकायमा सेल्स. ओके. सो पॅरेनकायमाच्या सेल्सच्या 2 लेअरने ही कोलॅप्स्ड पॅरेनकायमाची लेअर बनलेली आहे. ओके. सो ऑल दीज आर असोसिएटेड विथ द टेस्टा पार्ट. ओके. नेक्स्ट आहे एंडोस्पर्म पार्ट. ओके. सो एंडोस्पर्म पार्टमध्ये कोणत्या कॅरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आहेत ते आपण इथे बघणार आहोत. सो दिस थिक वॉल्ड सेल्युलोजिक पॅरेनकायमॅटस सेल्स. ओके. मग एंडोस्पर्मचा जो पोर्शन आहे तो कशाने बनलेला आहे तर पॅरेनकायमॅटस सेलने बनलेली आहे. सो थिक वॉल्ड cellulosic parenchymatous cells are there. Cells shows hemicellulose in the cell wall and following characteristics. Okay, so cells मध्ये काय आहे semi which is constituted of hemicellulose की ज्याच्यामध्ये सेल्युलोज प्रेझेंट आहे. ऑल्सो इट कंटेन्स द प्लाझ्मोडेझ्मा, ॲल्युरॉन ग्रेन्स अँड ऑइल ग्लोब्युल्स. ओके. सो प्लाझ्मोडेझ्मा म्हणजे काय तर फाईन प्रोटोप्लाझ्मिक स्ट्रँड्स बिटवीन द वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिक सेल्स. ओके. सो एंडोस्पर्मिक सेल्स इथे जे एंडोस्पर्मचे जे सेल्स दिसत आहेत इथे तुम्हाला दिसतं आहे की 2 सेल्स इथे तुम्हाला दिसतं आहे की जिथे 5 नंबरने इंडिकेट केलेलं आहे ते प्लाझ्मोडेझ्मा आहे. ओके. मग प्लाझ्मोडेझ्मा म्हणजे काय तर 2 सेल्स जे आहेत इथे तुम्हाला दिसते की 2 ब्लॉक जे आहेत ते एकमेकांना अटॅच जिथे होतात तिथे तुम्हाला असे फाईन स्ट्रँड दिसतात. राईट. इथे ह्या इमेजमध्ये तुम्हाला इथे व्यवस्थित दिसतील प्लाझ्मोडेझ्मा. सो ब्लॅक कलरचे जे इथे तुम्हाला लाईन दिसत आहेत 2 सेलच्या मध्ये दॅट इज प्लाझ्मोडेझ्मा. ओके. So this plasmodesma are fine protoplasmic strands between the walls of endospermic cell. ओके. मग एंडोस्पर्ममध्ये जे सेल्स आहेत त्या 2 सेल्सच्या मध्ये त्यांच्या वॉलवर ज्या फाईन फायबर स्ट्रँड दिसत आहेत त्याला प्लाझ्मोडेझ्मा असं म्हटलं जातं. ओके. देन नेक्स्ट फीचर विच इज असोसिएटेड विथ दिस एंडोस्पर्म लेअर इज ॲल्युरॉन ग्रेन्स. ओके. सो इथे जे सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला डॉटने दिसत आहेत ते आहेत ॲल्युरॉन ग्रेन्स अबाउट 30 मायक्रॉन इन डायमीटर. only globoids are present. Okay. Then oil globules are also present into the endosperm region. So fixed oil ॲज अ स्मॉल ऑइल ड्रॉपलेट्स इन द सेल्स. ओके. सो तुम्हाला इथे सेल्समध्ये जे ड्रॉपलेट्स दिसतात ते कशाचे आहेत ऑइल ग्लोब्युल्स आहेत विच इज फिक्स्ड ऑइल इन नेचर. ओके. सो दिस इज द मायक्रोस्कोपिकल पार्ट विच इज असोसिएटेड विथ दिस नक्स वोमिका सीड. ओके. सो टोटल आपल्याला जे मेजर 10 एक्सपेरिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये नक्स वोमिका सीडचा जो TS आहे विच इज मोर इझियर. ओके. सगळ्यात इझी जर कोणता TS असेल की जो खूप फाईन येतो आणि क्लिअरली आपल्याला मायक्रोस्कोपमधनं तो TS जो आहे तो इथे तुम्हाला ही जी इमेज दिसते असं सेम TS दिसतो आपल्याला. राईट. सो हे पिंक कलरने स्टेन झालेले ट्रायकोम्स खूप छान दिसतात मायक्रोस्कोपमधनं. एंडोस्पर्ममध्ये जे काही फीचर्स आहेत पॅरेनकायमा आहे, एंडोस्पर्ममध्ये ॲल्युरॉन ग्रेन्स आहेत, प्लाझ्मोडेझ्माटा आहे, ते 2 वॉलमध्ये जे स्ट्रँड दिसतात त्यासुद्धा क्लिअरमध्ये TSमध्ये एकदम क्लिअरली दिसतात. ऑइल ग्लोब्युल्स TSमध्ये व्यवस्थित क्लिअरली दिसतात. ओके. So this TS of Nux vomica which is one of the most easiest TS into our syllabus. Right. So हे जे प्रॅक्टिकल जे आहे ते खूप सगळे जे मेजर ड्रग आहेत 10 मेजर ड्रग त्याच्यामध्ये हा नक्स वोमिकाचा TS जो आहे तो इझी आहे. ओके. तर त्याचं मायक्रोस्कोपी जर तुम्ही बघितलात तीसुद्धा इझी आहे, मायक्रोस्कोपी जर बघितलात तर तीसुद्धा इझी आहे आणि TSसुद्धा एकदम छान येतं. राईट.
देन नेक्स्ट पार्ट इज दॅट स्टेनिंग पार्ट. ओके, सो आपल्याला 3 स्टेनिंग टेस्ट नक्सवोमिकाच्या TS सोबत करायच्या आहेत. सो कोणत्या कोणत्या स्टेनिंग टेस्ट आपण करणार आहोत TS सोबत ते बघूया. फर्स्ट जी आपली कॉमन स्टेनिंग टेस्ट आहे की ज्याच्यामध्ये आपण TS जो आहे तो फ्लोरोग्लिसनॉल आणि कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिडसोबत ट्रीट करतो. ओके, मग जेव्हा नक्सवोमिकाचा TS आपण फ्लोरोग्लिसनॉल आणि कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिडसोबत ट्रीट करणार आहे तेव्हा आपल्याला TSमध्ये पिंक कलर दिसतो. ओके, कशाला पिंक कलर दिसतो तर लिग्निफाईड झायलेम अँड मेडुलरी रेज. ओके, सो ट्रायकोम्स जे आहेत ते पिंक कलरने स्टेन होतात. ओके, सो नक्सवोमिकाच्या TSमध्ये मेडुलरी रेज किंवा झायलेम प्रेझेंट नसतात. ओके, सो इथे तुम्हाला ऑब्झर्वेशनमध्ये लिहायचं आहे लिग्निफाईड ट्रायकोम्स. राईट, देन नेक्स्ट इज TS. नेक्स्ट टेस्ट आहे स्टेनिंगची TS आणि आयोडीन सोल्युशनसोबत. ओके, सो TS आणि आयोडीन सोल्युशन्स जेव्हा TS आपण आयोडीन सोल्युशनसोबत ट्रीट करतो तेव्हा आपल्याला ब्ल्यू कलर TSमध्ये दिसणार आहे स्टार्च ग्रेन्समध्ये. ओके, सो एंडोस्पर्म रिजनमध्ये जिथे ॲल्युरॉन ग्रेन्स स्टार्च ग्रेन्स प्रेझेंट आहे तिथे स्टार्च ग्रेन्सला ब्ल्यू कलर आपल्याला TSमध्ये दिसणार आहे. राईट, अँड थर्ड टेस्ट आहे स्टेनिंगची की जेव्हा आपण TS सुदान रेड 3 ह्या मायक्रोकेमिकल रिएजंटसोबत ट्रीट करू तेव्हा आपल्याला TSमध्ये रेड कलर दिसणार आहे. सो कशाला रेड कलर येतो तर ऑइल ग्लोब्युल्सला. ओके, सो एंडोस्पर्मच्या सेल्समध्ये जे ऑइल ग्लोब्युल्स प्रेझेंट आहेत त्यांना रेड कलर येणार आहे ड्यू टू द सुदान रेड 3. ओके, सो दीज आर द 3 स्टेनिंग टेस्ट फॉर द नक्सवोमिका seed TS. Okay, now next part is observation table. Okay, so you have to complete this observation table into your journals. So color you have to write gray or greenish gray, odor odorless, taste which is extremely bitter, extra features silky radially arranged and densely covered trichomes are present over there. Right, so these are the observation which is associated with the macroscopy part of this Nux vomica seed. Then we will proceed for the next observation table. So this observation table is for staining. Okay, so staining साठी observation table आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या जर्नलमध्ये लिहायचं आहे 3 टेस्ट आपण स्टेनिंगच्या केलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे TS प्लस फ्लोरोग्लिसनॉल प्लस कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. ऑब्झर्वेशनमध्ये आपल्याला पिंक कलर दिसतो. कशाला पिंक कलर दिसतो तर लिग्निफाईड ट्रायकोम्स. ओके, सो इन्फरन्समध्ये तुम्हाला काय लिहायचं आहे लिग्निफाईड ट्रायकोम्स. राईट, सो इथे स्टेनिंगचे जे टेस्ट दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये लिग्निफाईड झायलेम्स अँड मेडुलरी रेज लिहिलेला आहे, पण नक्स वोमिका सीड्सच्या TSमध्ये मेडुलरी रेज आणि झायलेम प्रेझेंट नसतात. ओके, तर काय TSमध्ये स्टेन होतं तर ट्रायकोम्स. ओके, TSच्या वरती जे छोटे छोटे हेअर लाईक प्रोजेक्शन दिसतात ते स्टेन होतात. सो त्याच्यामुळे तुम्हाला इथे इन्फरन्समध्ये लिहायचं आहे लिग्निफाईड ट्रायकोम्स. ओके, देन सेकंड टेस्ट आपण केलेली आहे TS प्लस आयोडीन सोल्युशन. ओके, सो ऑब्झर्वेशनमध्ये आपल्याला तुम्हाला काय दिसतं आहे ते TSमध्ये तर ब्ल्यू कलर दिसणार आहे. कशाला तर स्टार्च. ओके, सो इन्फरन्समध्ये तुम्हाला स्टार्च लिहायचं आहे. ओके, अँड थर्ड टेस्ट इज दॅट TS प्लस सुदान रेड 3. सो हे त्याच्यासोबत जेव्हा TS आपण ट्रीट करतो तेव्हा आपल्याला TSमध्ये रेड कलर दिसणार आहे टू द ऑइल ग्लोब्युल्स. सो इन्फरन्समध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे ऑइल ग्लोब्युल्स प्रेझेंट इन द सेल ऑफ एंडोस्पर्म. ओके, सो दिस इज द ऑब्झर्वेशन फॉर स्टेनिंग रिएजंट्स. ओके, सो असे दोन्ही ऑब्झर्वेशन टेबल तुम्हाला तुमच्या जर्नलमध्ये कंप्लीट करायचं आहे. ओके, नेक्स्ट यू हॅव टू राईट डाऊन द कन्क्लुजन इन टू युअर जर्नल्स. दॅट इज द गिवन सॅम्पल ऑफ क्रूड ड्रग इज फाउंड टू बी नक्स वोमिका सीड. ओके, सो कन्क्लुजनमध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे नक्स वोमिका सीड. ओके, सो इथे आपला हा जो एक्सपेरिमेंट आहे एक्सपेरिमेंट नंबर 12 कंप्लीट झालेला आहे. ओके, सो एक्सपेरिमेंट नंबर 12मध्ये तुम्हाला 10 क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. ते 10 क्वेश्चन्स तुम्हाला रीड करायचे आहेत, त्याचे आन्सर शोधायचे आहेत, ते लिहून काढायचे आहेत तुमच्या नोटबुकमध्ये, त्याचं PDF मध्ये कन्वर्जन करायचं आणि मला सेंड करून चेक करून घ्यायचं आहे. ओके, देन यू हॅव टू प्रोसीड फॉर युअर जर्नल रायटिंग. त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमच्या जर्नलमध्ये लिहायचं आहे की जिथे तुम्हाला ब्लँक स्पेस प्रोव्हाइड केलेली आहे. ओके, सो सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर लिहून झाल्यानंतर तुम्हाला एका ब्लँक पेजवर नक्स वोमिका सीडच्या TSची डायग्रॅम काढायची आहे, मोठी डायग्रॅम विथ द हेल्प ऑफ पेन्सिल. आणि ही डायग्रॅम जी आहे ती काय करायची आहे त्याला खाली टायटल द्यायचं आहे TS ऑफ नक्स वोमिका सीड. आणि हे जिथे तुम्ही आन्सर्स लिहिलेले आहात त्या आन्सर्सच्या मध्ये म्हणजे जिथे ब्लँक पेज दिलेलं आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला हे डायग्रॅमचं जे पेज आहे ते स्टिक करायचं आहे तुमच्या जर्नलमध्ये. ओके, असं जर्नल कंप्लीट करून मला PDF गुगल क्लासरूमवर सेंड करायचे आहे. ओके,
नाऊ वी विल डिस्कस दिस 10 क्वेश्चन्स. आपण इथे 10 क्वेश्चन्स कोणते आहेत ते डिस्कस करूया, म्हणजे तुम्हाला त्याचा आन्सर शोधताना मदत होईल. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दॅट मेन्शन 3 एक्झाम्पल्स ऑफ क्रूड ड्रग्स विच इज ॲक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. ओके, मग सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर ॲक्ट होणारे 3 ड्रग कोणते आहेत त्यांची नावं तुम्हाला इथे लिहायची आहेत. ओके, सो थेरीमध्ये आपला हा चॅप्टर कंप्लीट झालेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण डिफरंट ड्रग बघितलेले आहेत विच शोज देअर इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. ओके, मग असे 3 ड्रग कोणते आहेत ते तुम्हाला शोधायचे आहेत. ओके, आणि तुम्हाला त्याचा आन्सर लिहायचा आहे. राईट. देन सेकंड क्वेश्चन इज दॅट विच मायक्रोकेमिकल टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ इपिडर्मल ट्रायकोम्स. ओके, मग नख सोमिकाच्या TSमध्ये जे ट्रायकोम्स आपण डिटेक्ट करतो त्याच्यासाठी कोणती मायक्रोकेमिकल टेस्ट आपण यूज करतो. ओके, मगाशीच आपण बघितलेलं आहे की आपली जी रेग्युलर टेस्ट आहे की जिथे आपण TS फ्लोरोग्लिसनॉल आणि कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिडसोबत ट्रीट करतो. सो ह्या मायक्रोकेमिकल रिएजंटसोबत ट्रीट केल्यानंतर आपल्याला लिग्निफाईड ट्रायकोम्सला पिंक कलर दिसतो. राईट. सो दिस इज द आन्सर फॉर दिस सेकंड क्वेश्चन. देन थर्ड क्वेश्चन इथे तुम्हाला दिलेला आहे डिफाईन द टर्म. ओके, सो इथे तुम्हाला थर्ड क्वेश्चन दिलेला आहे डिफाईन द टर्म फिक्स्ड ऑइल विच मायक्रोकेमिकल पार्ट ऑफ नक्सोमिका सीड विच कंटेन्स द फिक्स्ड ऑइल. ओके, इथे तुम्हाला फिक्स्ड ऑइल म्हणजे काय हे डेफिनेशन लिहायचे आहे. ओके, फिक्स्ड ऑइल म्हणजे नक्की काय ह्याचे हे डिफाईन करायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर नक्सोमिकाच्या TSमध्ये फिक्स्ड ऑइल जे आहे ते कोणत्या पार्टमध्ये प्रेझेंट असतं ते लिहायचं आहे. ओके, सो नक्सोमिकाचा TS आपण व्यवस्थित बघितलेला आहे. त्याच्यामध्ये जो स्पर्मिक लेअरचा जो पार्ट आहे. ओके, एंडोस्पर्मचा जो लेअर आहे त्याच्यामध्ये जे एंडोस्पर्मिक सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये ऑइल ग्लोब्युल्स प्रेझेंट असतात. राईट. सो दिस इज द लोकेशन फॉर दिस फिक्स्ड ऑइल. फिक्स्ड ऑइल म्हणजे काय हे तुम्हाला शोधून काढायचं आहे. आणि हे फिक्स्ड ऑइल जे आहेत ते नक्सोमिकाच्या TSमध्ये एंडोस्पर्मिक सेल्समध्ये प्रेझेंट असतात. ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन दॅट इज ड्रॉ वेल लेबल डायग्रॅम ऑफ TS ऑफ नक्सोमिका सीड. प्लेन पेपरवर तुम्ही डायग्रॅम नक्सोमिका TSची व्यवस्थित काढणारच आहात. त्याच्यामुळे ह्या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला पुन्हा ब्लँक स्पेसमध्ये पुन्हा ती डायग्रॅम ड्रॉ करायची गरज नाही आहे. ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन इज दॅट स्टेट ऑर्गेनोलेप्टिक कॅरेक्टर्स ऑफ नक्सोमिका सीड. ओके, ऑर्गेनोलेप्टिक कॅरेक्टर्स विच इज असोसिएटेड विथ नक्सोमिका सीड ते तुम्हाला लिहायचं आहे. त्याचा कलर, ओडर, टेस्ट, शेप, साईज, एक्स्ट्रा फीचर्स जे आपण सगळं डिस्कस केलेलं आहे ते तुम्हाला ह्या क्वेश्चनच्या आन्सरमध्ये लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबरचा क्वेश्चन इथे विचारलेला आहे विच टाईप ऑफ ट्रायकोम्स आर प्रेझेंट इन नक्सोमिका सीड. नक्सोमिका सीड्समध्ये जे आपल्याला ट्रायकोम्स दिसतात ते कोणत्या टाईपचे ट्रायकोम्स आहेत. ओके, सो युनिसेल्युलर लिग्निफाईड कवरिंग ट्रायकोम्स विच इज प्रेझेंट इन टू द नक्सोमिका सीड्स. ओके, सो कसे ट्रायकोम्स नक्सोमिकाच्या सीडमध्ये प्रेझेंट आहेत तर युनिसेल्युलर lignified covering type of trichomes. Okay, so this is the answer of this question. Then 7 number question that is what is the meaning of stomachic. Okay, मग स्टोमॅचिक म्हणजे नक्की काय तर स्टोमॅचिक्स म्हणून जे ड्रग ॲक्ट होतात विच कॉजेस द स्टिम्युलेशन ऑफ स्टमक सिक्रिशन्स. ओके, सो स्टमकमध्ये जे सिक्रिशन्स आहेत त्याचं ते स्टिम्युलेशन करतात आणि त्याच्यामुळे काय होतं की डायजेशन इम्प्रूव्ह होतं. ओके, आणि मोर फूड डायजेशन इम्प्रूव्ह झाल्यामुळे काय होतं बॉडीला त्याचं बेनिफिट मिळतं. राईट. सो त्याच्यामुळे स्टोमॅचिक म्हणजे काय ही डेफिनेशन तुम्हाला सर्च करायची आहे आणि त्याचं मिनिंग जे आहे ते तुम्हाला याच्या आन्सरमध्ये लिहायचं आहे. ओके, त्याच्यानंतर 8 नंबरचा क्वेश्चन इथे विचारलेला आहे विच केमिकल टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक आउट द प्रेझेन्स ऑफ ब्रुसिन इन नक्सोमिका सीड. ओके, सो नक्सोमिका सीडमध्ये ब्रुसिन प्रेझेंट आहे आणि हे ब्रुसिन आयडेंटिफाय करण्यासाठी कोणती केमिकल टेस्ट आपल्याला करावी लागते हे तुम्हाला सर्च करायचं आहे. ओके, सो थेरीचं लेक्चर जर तुम्ही व्यवस्थित ऐकलं असाल तर त्याच्यामध्ये आपण नक्सोमिका सीडच्या आयडेंटिफिकेशनच्या टेस्ट बघितलेल्या आहेत. ओके, सो त्याच्यामध्ये एक जी टेस्ट आहे की जे ब्रुसिन आयडेंटिफाय करते. मग ती कोणती टेस्ट आहे ती तुम्हाला शोधायचं आहे. लेक्चर पुन्हा ऐकायचं आहे आणि ती टेस्ट प्रोसिजर तुम्हाला या आन्सरमध्ये लिहायचं आहे. ओके, देन नेम द प्रिन्सिपल इम्पार्टिंग बिटर टेस्ट टू नक्सोमिका सीड. ओके, मग नक्सोमिकाला जी बिटर टेस्ट येते
ती कोणत्या केमिकल कॉन्स्टिट्युएंटमुळे येते हे सुद्धा आपल्या थेअरीमध्ये कवर झालेलं आहे. थेअरीचं लेक्चर तुम्ही एकदा व्यवस्थित ऐकलात की तुम्हाला या सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर मिळतील. ओके, मग कोणतं केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहे की ज्याच्यामुळे नक्स वोमिकाला बिटर टेस्ट येते, त्या केमिकल कॉन्स्टिट्युएंटचं नेम तुम्हाला या आन्सरमध्ये लिहायचं आहे. ओके, आणि लास्ट क्वेश्चन इथे विचारलेला आहे, ब्रुसिन बिलॉंगिंग्स टू विच टाईप ऑफ अल्कलॉइड. ओके, मग ब्रुसिन हे जे अल्कलॉइड नक्स वोमिका सीड्समध्ये प्रेझेंट आहे ते कोणत्या टाईपचं अल्कलॉइड आहे. ओके, सो हा पार्टसुद्धा आपल्याला थेअरीमध्ये कवर झालेला आहे. सो तुम्हाला थेअरीचं लेक्चर व्यवस्थित ऐकायचं आहे आणि ब्रुसिन हे कोणत्या टाईपचं अल्कलॉइड नक्स वोमिका सीडमध्ये प्रेझेंट आहे ते शोधून काढायचं आहे आणि त्याचं आन्सर तुम्हाला इथे लिहायचं आहे. ओके, सो अशा सगळ्या क्वेश्चन्सचे आन्सर शोधून नोटबुकमध्ये तुमच्या लिहायचं आहे. ते PDF मध्ये कन्वर्ट करून माझ्याकडून चेक करून घ्यायचं आहे लवकरात लवकर. आणि एकदा का तुमची PDF चेक झाली की तुम्हाला तुमच्या जर्नलमध्ये आन्सर्स लिहायचे आहेत, डायग्रॅम ड्रॉ करायचे आहे ब्लँक पेपरवर आणि त्याचे फोटो काढायचे आहेत, त्याचं PDF मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे आणि ती PDF जी आहे ती एक्सपेरिमेंट नंबर किती 12 आहे हे टायटल टाकून गुगल क्लासरूमवर तुम्हाला अपलोड करायचा आहे. ओके, विथ युअर नेम, राईट. सो इथे आपला हा एक्सपेरिमेंट नंबर 12 जो आहे तो कंप्लीट झालेला आहे, विच इज अन मेजर एक्सपेरिमेंट की जिथे आपण नक्स वोमिका सीड्सचा मॉर्फॉलॉजिकल आणि मायक्रोस्कोपिकल इन डिटेल स्टडी केलेला आहे. ओके, सो इथे माझं हे प्रॅक्टिकल लेक्चर जे आहे ते मी संपवते. सो आजच्या प्रॅक्टिकल लेक्चरमधलं कोणता पार्ट तुम्हाला समजला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.